بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي கண்ணியமிக்க அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவின் நல்லடியார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவின் மாபெரும் கிருபையால் நான் உங்கள் முன்னால் ஹதீஸு ஜிப்ரீல் அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் இந்த ஒரு பெரிய ஹதீஸின் சில ஃபவாயித்கள், அதில் இருக்கின்ற சில முக்கியமான விஷயங்களை இன்ஷா அல்லாஹ் கூற இந்த மஜ்லிஸில் விரும்புகின்றேன். அதே போல முதலில் நான் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுக்கு நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டுள்ளேன். அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பை அமைத்து தந்ததுக்கு அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றேன். அதே போல் இந்த ஜாலியாத், ஜுபைலில் இருக்கின்ற ஜாலியாத் அதன் நிர்வாகிகளுக்கும் நான் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டுள்ளேன். அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, ஹதீஸு ஜிப்ரீல், இந்த ஹதீஸை உமர் இப்னுல் கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர் அறிவித்துள்ளார். இந்த ஹதீஸுடைய ராவி உமர் இப்னுல் கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு. அதே போல இந்த ஹதீஸ் இஸ்லாத்தின் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஹதீஸ். இஸ்லாத்தில் இருக்கின்ற எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஒரு ஜாமிஆன எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஒரு சேர்ந்த ஒரு ஹதீஸ், சேர்க்கும் ஒரு ஹதீஸ் இந்த உமர் இப்னுல் கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு உடைய இந்த ஹதீஸ் ஜிப்ரீல்.
அதற்காகத்தான் இமாம் அபு ஜக்கரியா அன்-நவவி ரஹிமஹுல்லாஹு தஆலா எல்லா அஹாதீஸ்களையும் பார்த்து, எத்தனை அஹாதீஸ் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய அஹாதீஸ், யானி 5000க்கு மேல அதுக்கு மேலே அஹாதீஸ் இருக்கின்றன. அதில் 40 இல்ல 42 ஹதீஸ்களை இமாம் நவவி ரஹிமஹுல்லாஹு தஆலா செலக்ட் பண்ணிட்டு, இந்த அஹாதீஸ்கள்ல இஸ்லாம் முழுமையாக இருக்கின்றது. யார் ஒருவர் இந்த அஹாதீஸ்களை புரிந்து அதன் மேல் அமல் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் முழுமையான ஒரு இஸ்லாம் அவர்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஜாமி அந்த ஹதீஸ்களை இமாம் நவவி ரஹிமஹுல்லாஹு தஆலா தன்னுடைய அந்த கிதாப் அல்-40 ஹதீஸன், ஸோ இந்த கிதாபில் இமாம் நவவி ரஹிமஹுல்லாஹு தஆலா இரண்டாவது ஹதீஸ், இந்த ஹதீஸ் ஜிப்ரீலை அவர் திக்ர் செய்கிறார்கள். ஸோ இந்த ஹதீஸ் ஒரு தவீல் ஹதீஸ், ஒரு பெரிய ஹதீஸ். இந்த ஹதீஸை உமர் இப்னுல் கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு சொல்கின்றார்கள், بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. So in the طويل حديث உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு இந்த ஹதீஸ்ல ஒரு பெரிய சம்பவத்தை சொல்கின்றார்கள். ஸோ இந்த ஹதீஸ் மாஷாஅல்லாஹ் இத்தனை மக்கள் இருக்கின்றார்கள். ஸோ இதுல யாருக்கு இந்த ஹதீஸ் மனப்பாடம் இருக்கு? இந்த ஹதீஸ் ஜிப்ரீல் ஒரு மஷூரான ஒரு ஹதீஸ், ஒரு மஅரூஃபான ஒரு ஹதீஸ். உங்களில் இந்த ஹதீஸ் யாருக்கு மனப்பாடம் இருக்கு? மாஷா அல்லாஹ், பாரக்கல்லாஹு ஃபீக். மனப்பாடம் இருக்கா? மாஷா அல்லாஹ். طيب இங்க வரீங்களா? ஷேக் அன்சார் இங்க ஜாயிஸா கொடுக்கணும் இன்ஷா அல்லாஹ். பிரைஸ் சரியா சொன்னாங்க. அஸ்ஸலாமு வரஹ்மத்துல்லாஹ். சொல்லுங்க மாஷா அல்லாஹ். இந்த ஹதீஸ் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் நஸ், இந்த நஸ்ஸை சொல்லணும், அரபி சொல்லணும். அரபி. இப்போ ஹதீஸ் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய அந்த லஃப்ஸ் சொல்லணும், ஹதீஸோடைய லஃப்ஸ். அதாவது உட்கார்ந்துருக்கும்போது இல்ல டிரான்ஸ்லேஷன் வேணாம், டிரான்ஸ்லேஷன் வேணாம். யானி ஹதீஸ், ஹதீஸுடைய நஸ், ஹதீஸுடைய லஃப்ஸ்.
பைனமா நஹ்னு இன்த ரசூலி பைனமா நஹ்னு ஜுலூசுன் இன்த ரசூலில். அதுக்காக நான் உங்களுக்கு முன்னால் அதை வாசித்தேன், அதை நான் படித்தேன். அது யாருக்காவது மெமரிஸ் இருக்கு? அது என்னுடைய சுவால். என்னுடைய கொஸ்டின் வந்து ஹதீஸுடைய நஸ் அரபி, ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய அந்த வார்த்தைகள் யாருக்கு மனப்பாடம் இருக்கு? அதுதான். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர், அஹ்சன்த். டிரான்ஸ்லேஷன் யாரும் சொல்லலாம், டிரான்ஸ்லேஷன் முக்கியம். ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய வேர்ட்ஸ், அந்த ஹதீஸ் நல்ல ஜாயிஸா இன்ஷா அல்லாஹ். இன்ஷா அல்லாஹ். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா இன்ஷா அல்லாஹ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த ஹதீஸை மனப்பாடம் செய்யுங்க இன்ஷா அல்லாஹ். இன்ஷா அல்லாஹ். ஏன்னா இந்த ஹதீஸ்ல வந்து ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மிக முக்கியமான விஷயங்களை கூறியிருக்கின்றார்கள். அதே போல தீனுடைய மராத்திப்களை இந்த ஹதீஸ், தீனுடைய மர்த்தபா, ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட், அந்த தரஜாத்தையும் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த ஹதீஸில் கூறியிருக்கின்றார்கள். ஸோ ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு நாள், உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு சொல்கின்றார்கள், ஒரு நாள் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தன் சஹாபாவுடன் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். பைனமா நஹ்னு ஜுலூசுன் இன்த ரசூலில்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நாம் அனைவரும் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமும் அவரை சுற்றி சஹாபாக்களும் ஒரு அந்த மஸ்ஜித் நபவியில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஸோ இந்த ஹதீஸில் நிறைய ஃபவாயித் இருக்கு. உலமாக்கள் வந்து 70 இல்லை அதுக்கு மேலே இந்த ஹதீஸ்லேருந்து ஃபவாயித் அஹ்காம் வந்து எடுத்து இருக்கின்றார்கள். ஸோ அதில் சில விஷயங்கள், சில ஃபவாயித்கள், சில மசாயில்கள், சில அஹ்காம்கள் நான் உங்கள் முன்னால் இன்ஷா அல்லாஹ் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் ஆல்ரெடி தாமதமாகிவிட்டது. ஸோ அதுக்கால் நான் முதலில் மஅதிரத் உங்கள் முன்னால் கூறுகின்றேன் இந்த தாமதப்படுத்துவதற்காக. ஸோ ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபா மத்தியில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா சஹாபாக்களை தீனுடைய முக்கியமான விஷயங்களை புரிய வைப்பதற்காக ஜிப்ரீல் அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாமை அனுப்புகின்றான். ஆனால் ஜிப்ரீல் தான் சொல்றது யாருக்கும் தெரியாது. ஜிப்ரீல் அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் மலக், ஒரு வானவர். அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா ஒரு வானவர்களிலும் சையீதுல் மலாயிகா, எல்லாருக்கும் சையீத், ஹெட் ஜிப்ரீல் அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள்தான் அம்பியாவுக்கும் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுக்கும் நடுவில் சஃபீர். அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுடைய கலாம், அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுடைய குர்ஆன், எந்த கிதாப் இருந்தாலும், எந்த வேதம் இருந்தாலும் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா ஜிப்ரீல் அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் மூலமாகத்தான் அம்பியா அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் இடம் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா இருக்கிறான். ஸோ ஜிப்ரீல் அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய அந்த மஜ்லிஸில் வருகின்றார்கள். வந்து உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு கூறுகின்றார்கள், இந்த புதிய ஒரு மனிதரை நாம் பார்த்தது கிடையாது. யாராவது வந்தால் நமக்கு தெரியும், நம்மளுடைய இந்த கபீலால இருக்கின்றவர்கள், அந்த கபீலால இருக்கிறவர்கள், இல்லை அந்த பகுதியில் இருக்கின்றவர்கள், அந்த மாதிரி எதுவுமே அந்த பயணத்துடைய அந்த அசரே அவருக்கு மேல கிடையாது. ரஜுலுன் ஷதீது பயாது சியாப், அவர்களுடைய துணி ரொம்ப வெள்ளையாக இருக்கின்றது, வெள்ளை ஆடை அணிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஷதீது சவாதி ஷாப், அதே போல் அவர்களுடைய முடிகள் கருப்பாக இருக்கின்றது. ஸோ ஒரு முசாஃபிராக கூட அவருக்கு நம்ம கருத முடியாது, சொல்ல முடியாது. அப்படியே அவர் வருகின்றார்கள். ஏனென்றால் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா மலக்குமார்களை அந்த குதிரத்தை கொடுத்திருக்கின்றான். அவர்கள் எந்த ஷக்கிலில் வேணாலும், அவர்கள் நல்ல ஷக்கிலில், ஜின்கள் தான் இந்த வேற ஷக்கில்களில் வருவார்கள். ஆனால் மலக்குமார்கள் நல்ல ஷக்கில்களில் எப்பொழுதும் வருவார்கள். எப்படி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம், அதே போல லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் கிட்ட அவர்கள் வந்தார்களோ, அதே போல் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கிட்ட ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் வருகின்றார்கள். ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முன்னால் உட்காருகின்றார். لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه.
ரொம்ப ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுக்கு முன்னால் அப்படி நெருங்கி வந்து உட்காருகின்றார்கள். அதே போல் ஒரு ஸ்டூடெண்ட், இதில் நிறைய படிப்பினைகள் இருக்கின்றன. இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன, எப்படி ஒரு மாணவன் ஒரு உஸ்தாதுக்கு முன்னால் இருக்க வேண்டும், எப்படி ஒரு இல்முடைய அதப் என்ன, இல்மை எப்படி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அதே போல உஸ்தாதுடைய இஹ்திராம் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு இருக்க வேண்டும், அதே போல கேள்வி எப்படி கேட்க வேண்டும், தவாது எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட. ஸோ இந்த ஹதீஸில் இது எல்லாமே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன. ஸோ அவர்கள் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுக்கு மிக நெருங்கி உட்கார்ந்து தன்னுடைய கைகளை இப்படி தன்னுடைய ஃபஹித் மேல் கால்கள் மேல் வைத்துக் கொள்கின்றார்கள். அதுக்கப்புறம் கேள்விகள் கேட்கின்றார்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பாருங்க, இதுல நமக்கு ஒரு வேற ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுது, கேள்வி பதில் மூலமாக இஸ்லாத்தை எப்படி புரிய வைக்க வேண்டும். ஏனென்றால் ஒரு சம்பவத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது அது அப்படியே உங்க மனசுல உங்க கண்கள்ல அது பதிவாகிவிடும். நம்ம சொல்றதை விட நிறைய அஹாதீஸ்கள் இருக்கின்றது. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த அஹாதீஸ்களில் சஹாபாவை புரிய வைப்பதற்காக நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். ஸோ அதே போல ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் கொஸ்டின் ஆன்சர் மூலமாக நிறைய நல்ல ஒரு விதமாக நம்ம புரிய வைக்க முடியும். ஸோ அந்த விதம் தான், அந்த ஒரு தரீகா தான் இந்த ஹதீஸில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமும் ஜிப்ரீலுக்கும் ஒரு நடுவில் ஒரு முஹாவரா, கேள்வி பதில். ஸோ இதன் மூலமாக சஹாபாக்கள் நல்ல இந்த ஹதீஸை கேட்டு, இந்த ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு, அதே போல தீனுடைய முக்கியமான விஷயங்களை இந்த ஹதீஸில் வரும்போது ரொம்ப மிக கவனமாக கேட்டு, அதன் பிறகு உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு இந்த ஹதீஸை மக்கள் மத்தியில் ரிவாஜ் செய்கிறார்கள். அதன் பிறகு ஸோ ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமுடைய முதல் கேள்வி, மல் இஸ்லாம், இஸ்லாம் என்ன, இஸ்லாம்னா என்ன, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கிட்ட கேட்கின்றார்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பதில் கூறுகின்றார்கள், அல் இஸ்லாமு அன் தஷ்ஹத அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வ அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ். இதில் அர்கானுல் இஸ்லாம், அர்கானுல் ஈமான், அதே போல அர்கானுல் இஹ்சான், இந்த மூன்று இஸ்லாத்துடைய மராத்திப், தீனுடைய தரஜாத் இந்த ஹதீஸில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மல் இஸ்லாம், அல் இஸ்லாமு அன் தஷ்ஹத அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ். நமக்கு தெரியும் அர்கானுல் இஸ்லாம் எத்தனை, அர்கானுல் இஸ்லாம் எத்தனை, 5. அர்கானுல் இஸ்லாம் 5. வேற ஒரு ஹதீஸ்ல இருக்கு, அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுமாவுடைய ஹதீஸ், புனியல் இஸ்லாமு அலா 5, புனியல் இஸ்லாமு அலா 5. இஸ்லாமுடைய பினா, இஸ்லாமுடைய அந்த 5 தூண்கள் இஸ்லாத்துடைய இருக்கின்றன. ஸோ இதிலும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த 5 விஷயங்களை கூறியிருக்கின்றார்கள். அல் இஸ்லாமு அன் தஷ்ஹத அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வ அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ். இஸ்லாம், நீங்கள் முதலில் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவை தவிர யாரும் வணக்கத்துக்குரியவன் இல்லை என்று நீங்கள் சாட்சி சொல்ல வேண்டும், ஷஹாதா கொடுக்க வேண்டும். அதே போல் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய ஷஹாதா கொடுக்க வேண்டும். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவின் அடியான், அதே போல ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவின் தூதர். ஸோ இது ஷஹாதத்தைன். ஸோ இதுதான் முதல் தூண், இஸ்லாத்தின் முதல் தூண் இதுதான், ஷஹாதத்தைன். அல் இஸ்லாமு அன் தஷ்ஹத அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வ அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ். ஸோ இஸ்லாம் இந்த ஹதீஸில் வெளிப்படையான விஷயங்கள், இதை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இஸ்லாம் என்று கூறியிருக்கின்றார்கள். எப்பொழுது குர்ஆன் சுன்னாவில் இஸ்லாமும் ஈமானும் ஒரே இடத்தில் குறிப்பிடப்படும் என்று சொன்னால், இஸ்லாம் வெளிப்படை விஷயங்கள், ஷஹாதத்தைன், தொழுகை, நோன்பு, இந்த மாதிரி வெளிப்படையான விஷயங்கள், அமல் செய்கின்ற தெரிகின்ற விஷயங்கள், இது இஸ்லாத்தில் வரும். ஈமானில்
பாத்தின், கல்புக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், ஈமானி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இது ஈமானில் வரும். அதுக்காக தான் இந்த ஹதீஸில் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறும்போது அல் இஸ்லாமு அன் தஷ்ஹத அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வ அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ் வ துகீமஸ் ஸலாஹ், நீங்கள் தொழுகை நிலைநாட்ட வேண்டும், இகாமத்துஸ் ஸலாஹ். மூன்றாவது வ துஅதியஸ் ஸகாத், ஜகாத்தை நீங்க கொடுக்க வேண்டும். வ தஸூம ரமதான், ரமதானுடைய ஃபர்த் நோன்பை நீங்கள் வைக்க வேண்டும். வ தஹஜ்ஜல் பைத இன் இஸ்ததஅத இலைஹி சபீலா, கஅபத்துல்லாஹ்வுடைய ஹஜ்ஜை நீங்க செய்ய வேண்டும். சோ இந்த 5 விஷயங்களை ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு கூறுகின்றார்கள். சோ இதுதான் தீனுடைய முதல் தரஜா, தீனுடைய முதல் மர்தபா இஸ்லாம். சோ இஸ்லாம் இதில் இது ரொம்ப மிக பெரிய ஒரு வசீ மர்தபா, இது வசீ தரஜா. நிறைய முஸ்லிம்கள் இது இருப்பார்கள். முஸ்லிம்கள் நிறைய இந்த தர்ஜாக்கு, இந்த மர்தபாவில், இந்த தர்ஜாவில் நிறைய முஸ்லிம்கள் இருப்பார்கள். ஆனால் இதற்கு மேல் இருக்கின்ற தரஜா, இதுக்கு மேல் இருக்கின்ற அந்த மர்தபா ஈமானுடைய மர்தபா, ஈமானுடைய மர்தபா. இதில் நிறைய முஸ்லிம்கள் இருக்க மாட்டார்கள். சோ இதுதான் தீனுடைய 3 மராத்திப், தீனுடைய 3 மராத்திப். அதன் பிறகு இந்த ஹதீஸில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால், முதலில் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷஹாதத்தை பற்றி கூறி இருக்கின்றார்கள். யானி அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா மற்றும் தான் வணக்கத்துக்குரியவன், அவனை தவிர யாரும் கிடையாது, யாரும் மஅபூத் கிடையாது, யாருடைய இபாதத்தும் கிடையாது. அதே போல ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய இத்தாஅத் நம்மில் கடமையாக இருக்கின்றது. இதை ஒரு முஸ்லிம் யார் இஸ்லாத்தில் வருகின்றார்களோ அவர்கள் முதலில் சாட்சி சொல்ல வேண்டும். இதுதான் அம்பியாக்களுடைய தாவத், முதல் தாவத். எந்த நபி நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமில் இருந்து ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வரை யார் நபிகள் வந்தார்களோ அவர்களுடைய எல்லாமே முதல் தாவா, முதல் வார்த்தை கூலு லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா மட்டும்தான் வணக்கத்துக்குரியவன், அவனை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும். அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுடைய தௌஹீத், இதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம். இது இருந்து தொழுகை, நோன்பு, சதகா, ஜகாத் இதெல்லாம் இருந்தால் அது ஒரு முஃமினுக்கு பயன் தரும். அது அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுடைய ஜன்னத் அவனுக்கு இந்த அமல் மூலமாக, ஈமான் மூலமாக அவன் இன்ஷா அல்லாஹ் அடைவான். இந்த ஷஹாதத்தைன் சரியில்லை என்று சொன்னால், ஷஹாதத்தைனை அவன் புரியவில்லை, லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் உடைய அர்த்தம் அவனுக்கு தெரியாது, முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய அர்த்தம் அவனுக்கு தெரியாது என்று சொன்னால், அதற்காகத்தான் நிறைய முஸ்லிம்கள் நாம் பார்க்கின்றோம். அவர்கள் தொழுகையில் இஹ்தினஸ் ஸிராத்தல் முஸ்தகீம், இய்யாக நஅபுது வ இய்யாக நஸ்தஈன் சொல்கின்றார்கள். தொழுகை முடிந்தவுடனே அல்இயாது பில்லாஹ், யானி யா ரசூலல்லாஹ், யா வலி, யா ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜீலானி, யா ஃபுலான் என்று கூறுகின்றார்கள். இங்கு தௌஹீத், அதன் தௌஹீத் முடிந்தவுடனே சுப்ஹானல்லாஹ், அதன் பிறகு உடனே ஷிர்க் செய்கின்றார்கள். ஸோ லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ், இது வெறும் ஒரு கலிமா கிடையாது. அவ்வல் கலிமா, துவம் கலிமா, சுவம் கலிமா, இது மனப்பாடம் செய்யறதுக்கோ இல்ல அப்படியே ஹிஸ் பண்றதுக்கோ கிடையாது. இதோடைய ஒரு பெரிய அர்த்தம் இருக்கின்றது. அதற்காகத்தான் இந்த கலிமா அவ்வளோ ஈஸியாக இருந்திருந்தால் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் குஃபார் கிட்ட சொல்லும்போது கூலு லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் துஃப்லிஹு, நீங்க லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் மட்டும் சொல்லுங்க, நீங்க அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுடைய அஸாபில் இருந்து தப்பிச்சிடுவீங்கன்னு சொல்லும்போது அவர்கள் கூறவில்லை. அவர்கள் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் கூறவே இல்லை, ஷஹாதத்தைன் அவர்கள் சொல்லவே இல்லை. ஏனென்றால் அந்த கலிமாவுடைய அர்த்தம், அந்த கலிமாவுடைய மீனிங் அவர்களுக்கு தெரியும். அதற்காக தான் அபூ தாலிபும் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வஃபாத்துக்கு முன்னால், அபூ தாலிபுடைய வஃபாத்துக்கு முன்னால் சொன்னார்கள், யா அம் குல் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் கலிமத்தன் உஹாஜ்ஜு லக பிஹா இன்தல்லாஹ், இந்த ஒரு கலிமா மட்டும் நீங்க சொல்லிடுங்க, நான் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா கிட்ட உங்களுக்காக ஷஃபாஅத் செய்வேன். ஆனா அவரும் சொல்லல.
ஏன்னா இந்த கலிமா வெறும் கலிமா கிடையாது, இதுடைய ஷுரூத் இருக்கின்றது, இதுடைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கின்றது. ஸோ அதற்காகத்தான் அவர்கள் அவ்வளோ ஈஸியாக இந்த கலிமாவை எடுக்கவில்லை. ஆனால் நம்மில் நிறைய முஸ்லிம்கள் இந்த கலிமாவை சொல்லிக்கொண்டே ஒரு பக்கம் இந்த கலிமாவை சொல்கின்றார்கள், தௌஹீதை காட்டுகின்றார்கள், தொழுகின்றார்கள், உம்ரா செய்கின்றார்கள், ஹஜ் செய்கின்றார்கள், நோன்பு நோட்கின்றார்கள். ஆனால் மறுபக்கம் அந்த கலிமாவுக்கு முரணான விஷயங்கள், ஷிர்கான காரியங்களில் அல்இயாது பில்லாஹ் அவர்கள் ஈடுபடுகின்றார்கள். இது எல்லாமே இதுக்கெல்லாம் முக்கியமான காரணம் அவர்கள் இந்த லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் உடைய மீனிங் அவர்களுக்கு தெரியாது. அதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. இதன் பிறகு ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன இரண்டாவது விஷயம் இகாமுஸ் ஸலாஹ் வ அன் துகீமஸ் ஸலாஹ், ஸலாஹ் தொழுகை. தொழுகை மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். யாருக்கிட்ட தொழுகை இல்லையோ, அந்த தொழுகையுடைய வக்தில் யார் தொழுகவில்லையோ, இது ஒரு மிக பெரிய தப்பான விஷயம். இன்ன ஸலாத கானத் அலல் முஃமினீன கிதாபன் மவ்கூதா. அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா ஒரு தொழுகையும் அந்த வக்தில், அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா கடுமையாக்கி இருக்கின்றான். நாம் இந்த முதல் ஃபர்ஸ்ட் ருக்குன், முதலாவது தூண், அதே போல இரண்டாவது தூணை பார்க்கும் பொழுது நமாஸ், தொழுகை, இது முக்கியமா இல்ல ஷஹாதத்தின் முக்கியமா ஒரு முஸ்லிமுக்கு? இல்ல யார் இஸ்லாத்துல வராங்கல்ல அவங்களுக்கு எது ஃபர்ஸ்ட் பிரெஃபரன்ஸ் எது கொடுக்கணும்? முதலாவது விஷயம் என்ன? ஷஹாதா. ஏன்னா ஷஹாதா சரியாக இருந்தால்தான் எல்லா அமல்களும் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா கிட்ட ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். ஆகையால் நாம் மக்களை முதலாக தாவா செய்யும் போது, அவர்களை இஸ்லாத்தில் கூப்பிடும் போது, அதே போல இஸ்லாஹ் செய்யும் போது யார் மக்கள் கிட்ட ஷிர்க் இருக்கின்றதோ, இல்ல பிதா, இல்ல இந்த மாதிரி காரியங்கள் இருக்கின்றதோ, அவர்களை முதல் தௌஹீத் சொல்ல வேண்டும். அவர்களுக்கு ஷிர்க் என்னவென்று சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் ஷிர்க் இருந்து அவர்கள் எந்த ஒரு அமல் செஞ்சாலும் அந்த அமல் அவர்களுக்கு பயன் தராது. ஆகையால் சில மக்கள்கள் தொழுகைக்கு முக்கியம் தருகின்றார்கள், ஆனால் தௌஹீதுக்கு முக்கியம் தராமல் இருக்கின்றார்கள். தௌஹீத் அவர்களுக்கு முக்கியம் கிடையாது. பரவாயில்ல, வெறும் தொழுகைக்கு வந்துருங்க, நீங்க மக்களை தொழுகைக்கு கூப்பிடுங்க, இன்ஷா அல்லாஹ் அவர்கள் சரியாகி விடுவார்கள். அப்படி கிடையாது. அம்பியாக்களுடைய தாவத், அம்பியா அவர்களுடைய முதல் அவர்கள் சொன்ன விஷயமே தௌஹீத், லா இலாஹ இல்லல்லாஹ். ஏனென்றால் தௌஹீத் சரியாகிவிட்டால் அவர்களுடைய அமல் இன்ஷா அல்லாஹ் கண்டிப்பாக சரியாகிவிடும். இது முதல் விஷயம். இது முதல் மர்த்தபா, முதல் தரஜா தீனுடைய. இரண்டாவது அவர் கேட்கின்றார்கள், உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா சொல்கின்றார்கள், قال صدقت. ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் இந்த பதிலை கேட்டுவிட்டு சொல்கின்றார்கள், صدقت. ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறுகின்றார்கள், صدقت நீங்கள் சரியாக தான் சொன்னீர்கள். உங்களுடைய இந்த கருத்து, இந்த இஸ்லாத்துடைய விஷயங்கள், நீங்க சொன்ன விஷயங்கள் நீங்கள் சரியாக தான் சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் என்று இது பண்ற தஸ்தீக் செய்கின்றார்கள். யார்? ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம். உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா சொல்கின்றார்கள், ஃபஅஜிப்னா லஹு யஸ்அலுஹு வ யுஸத்திகுஹு. நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது. அவர்கள் சவால் கூட கேட்கின்றார்கள், அதே போல அதன் பிறகு தஸ்தீக்கும் செய்கின்றார்கள். இவர்கள் ஆக்சுவல் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா சஹாபாக்களுக்காக, முஸ்லிம்களுக்காக இந்த அடிப்படையான விஷயங்கள், இந்த முக்கியமான விஷயங்கள் இஸ்லாத்துடைய இதை புரிய வைப்பதற்காக அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அனுப்பினான். அதன் பிறகு இரண்டாவது தீனுடைய மர்த்தபாவை கேட்கின்றார்கள், மல் ஈமான். ஈமான் என்றால் என்ன? ரசூலுல்லாஹ் சொல்கின்றார்கள், அல் ஈமானு அன் துமின பில்லாஹ் வ மலாயிகத்திஹி வ குதுபிஹி வ ருசுலிஹி வல் யௌமில் ஆখির வ துமின பில் கதரி خيره وشره. அர்கானுல் ஈமான் எத்தனை? 6. அர்கானுல் இஸ்லாம் 5, அர்கானுல் ஈமான் 6. அன் துமின பில்லாஹ், அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவின் மீது ஈமான் கொண்டு வர வேண்டும். இந்த ஹதீஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஈமானுடைய விஷயங்கள் எல்லாமே தஸ்தீக், கல்ப், மனதில் ஈமான் கொள்ள வேண்டும்.
ஈமான். இதுதான் ஈமான். ஈமான் என்றால் அரபியில் அத்-தஸ்தீக். அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா உடைய வஜூத், அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா இருக்கின்றான். அதேபோல் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா வை தவிர யாரும் வணக்கத்துக்குரியவன் கிடையாது, அவனை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும். அதேபோல் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா தான் நம்மளுடைய ரப், நம்மளுடைய ஹாலிக், மாலிக், ராசிக், முதப்பிர். இது எல்லாமே அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா மட்டும்தான். எல்லா விதமான ஹைர் அவன் கையில் தான் இருக்கின்றது. அதே போல அவர் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுக்கு சில அஸ்மாக்கள், சிஃபாத்கள் இருக்கின்றன, அவனுக்கு மட்டும்தான் அது சரியாக இருக்கும். ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுடைய ஈமானில் வரும். ஸோ இரண்டாவது அன் துமின பில்லாஹி வ மலாயிகத்திஹி, அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுடைய மலாயிகா, வ குதுபிஹி, அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுடைய வேதங்கள், வ ருசுலிஹி, அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவின் தூதர்கள். அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா நிறைய தூதர்களை அனுப்பினான். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம், நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம், கடைசியாக ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், இவர்கள் எல்லாமே அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுடைய தௌஹீதை மக்களுக்கு சொன்னார்கள், அவர்களுக்கு நேர் வழியை காட்டினார்கள். அம்பியாவை விட சிறந்த மனிதர்கள் இந்த உலகத்தில் யாரும் கிடையாது. யார் அம்பியாவுடைய வழியை ஃபாலோ பண்ணுகின்றார்களோ அவர்கள்தான் வெற்றி அடைவார்கள். யார் அம்பியாவுடைய வழியை விட்டுவிட்டு வேற ஒரு வழியை ஃபாலோ பண்ணுகின்றார்களோ அவர்கள் எப்பொழுதும் வெற்றி அடைய மாட்டார்கள். அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா அதற்காகத்தான் இந்த தூதர்களை இந்த உலகத்தில் அனுப்பினான். அதே போல் வேதங்களையும் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா அதற்காகவே இறக்கினான். அதன் பிறகு அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுடைய வல் யௌமில் ஆகிர், கியாமத் நாளில் ஈமான் கொண்டு வர வேண்டும். கியாமத் நாள் இருக்கின்றது. இந்த உலக வாழ்க்கை ஒரு நாள் முடிந்துவிடும். இந்த உலகம் ஒரு நாள் அழிந்துவிடும். அதன் பிறகு அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா நம்மளுடைய கபரில் இருந்து அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா எழுப்புவான். நாம் இந்த உலகத்தில் என்ன ஹைர், எந்த அமல் எல்லாம் செய்தோமோ அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா அதை பற்றி நம்மளுக்கு கேட்பான், சுவால் செய்வான். அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுக்கு முன்னால் நாம் அனைவரும் ஹாதிர் ஆவோம். நாம் அனைவரும் அவன் முன்னால் நிற்போம். அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா நம்மிடத்தில் பேசுவான். அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுக்கு நாம் பதில் சொல்ல வேண்டும். அதே போல் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா ஜன்னத்தையும் ஜஹன்னமையும் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா படைத்திருக்கின்றான். இது எல்லா விஷயங்களும் அல் யௌமில் ஆகிரில் வரும். மௌத்திலிருந்து கியாமத் நாள், அதுக்கப்புறம் ஜன்னத் ஜஹன்னம் போற அது வரைக்கும் இதுக்கு நடுவில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கின்றதோ இது எல்லாம் அல் ஈமானு பில் யௌமில் ஆகிரில் வரும். அதே போல் கடைசியாக வல் ஈமானு பில் கதர் கைரிஹி வ ஷர்ரிஹி வ அன் துமின பில் கதரி கைரிஹி வ ஷர்ரிஹி. கதர் தக்தீர் மேல் ஈமான் கொண்டு வர வேண்டும். அது கைராக இருந்தாலும் சரி, அது ஷர்ராக இருந்தாலும் சரி. அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா நம்மை படைப்பதற்கு 50,000 வருடம் முன்னாலே அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா நம்மளுடைய தக்தீரை எழுதிவிட்டான். خلاص, அதில் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் இப்பொழுது வராது. துஆ, அதே போல நேக் அமல், நல்ல அமல்கள், இது அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா இதன் மூலமாக அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா நம்மளுடைய ஆயுளை இல்ல வயசை அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா அதிகரிக்கின்றான், பரக்கத் செய்கின்றான். இது எல்லாமே அந்த தக்தீரில் எந்த விதமான ஒரு சேஞ்சஸ் கூட அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா பண்ண மாட்டான். எது அந்த லௌஹ மஹ்ஃபூஸ்